প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব আমরা এখন অমিতশ্রীতে সবাই মিলে আমরা তিনজন সংস্থা মিলে একসাথে কাজ করছি এবং আপনাদের সহযোগিতা, সবার সহযোগিতা আমরা সুন্দরভাবে কাজটা সফল করে একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে চাই। তো আপনাদের সবার সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। আপনারা আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য দেন, এটার জন্য এটা আশা করি। আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ। এই সমাজ ফেসবুকে এটা আমাদের দিদি। সো দ্যাট আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে চাই। যেমন আমি লাস্ট ইয়েতে সুইডেনের 50 বছর পূর্তিতে তারা হেল্পলাইনের ওখানে দাওয়াত করেছিল। তো আমি দেখেছিলাম যে ওরা কি করে, ওরা শুধু করে কোনো প্রবলেম আসলো আর সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোতে রেফার করে দেয়। সো দ্যাট আমি তাদেরকে বললাম যে ইটস ভেরি ইজি, যে তোমাদের এটা আসলে খুবই ডিজাইন। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কি করি, যে আমি বললাম যে আমরা সুইচ টিপ দিই, ফ্যান কিন্তু ওখানে আমরা আবার গিয়ে লাঠি দিয়ে ফ্যানটাকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। বিকজ অফ দ্যাট, সেই কারণে, কারণ এতটাই আমরা আইসোলেটেড হয়ে গিয়েছি সবাই, পরিবারগুলো। আপনারা খেয়াল করুন, মানে আমার তো বলতে ইচ্ছা করে, আমি গতকাল বেশ কিছু কেস জানি না, আমার এত খারাপ লাগে। আমরা পরিবারগুলো এতটাই আলাদা হয়ে গিয়েছি, অথবা একই ঘরে বাস করছি কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। আমাদের এখন খুব জরুরি হয়ে গেছে লিভিং টুগেদার, খুবই জরুরি হয়ে গেছে। এই জায়গাটা আমরা কিভাবে ফোকাস করতে পারি, কারণ আমি কথাটা বলছি কারণ আমাদের এখানে যেহেতু আমাদের সিনিয়র সিটিজেনরা রয়েছে, ওনাদের অনেক অভিজ্ঞ। আমি আমার 33 ইয়ার্স ডেভেলপমেন্ট সেক্টর ওয়ার্ক, কিন্তু আমি ওনাদেরকে দেখে আমি বড় হয়েছি আমার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে। সো দ্যাট আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের কোনো সময় এসেছে, আসেন আপনারা যেখানে গভর্নমেন্টের জায়গায় কাজ করছে, আপনারা আমাদেরকে আরো কি বলেন, আরো কি কাজ করা যেতে পারে। তবে কখনো এইরকম বিষয়ে আমরা যাবো না। You leave behind half of the humanity, more than half. This is why France is really strongly engaged in feminist diplomacy. And diplomacy is really to achieve peace, among others, goals of course. So feminist diplomacy is not only about women, it's about men, it's about inclusivity. Everybody should be involved in how to achieve peace and good conditions of living, I would say. Because at the end of the day, what we all want is to have a happy life and a happy society. So for that, you have to include the visions and the skills of everybody. And I really like what the previous guest said about women that are born entrepreneurs. Maybe I'm not an entrepreneur, but I can relate, because women, of course, are not better than men. That's not the message. But they have different skills and they have a different point of view. And these point of views and skills are necessary, not because they are better, but because they bring balance. And in this chaotic world where we have lots of imbalance, bringing women and other communities, other point of view, is really the way to achieve the balance. So in line with this French feminist diplomacy, in line with this policy, AFD has really positioned itself as a feminist agency, meaning that we really want to streamline gender equality, inclusivity in all our activities, in all the projects that we finance. And for that we have a wonderful tool, SOF, that of course many of you know, because this is from where you get the funds for this activities that you are having now. And this tool, I will not bore you with so many figures, but we try to achieve in AFD at least 50% of our projects that are really targeting women equality and inclusivity. We are almost there, almost 50%, so we of course want to better. But so this tool, this financing tool, is a way to walk the talk. Just not saying that we are a feminist agency, but also make it happen in our lives, in your lives.
And before closing this speech, I want to share a personal experience. Because all of this is not only to tick the box, because of course you can say, okay, it's good when you can find feminist organizations, but we also live these issues in our organization internally. So as I speak in front of you now, I'm the country director of Bangladesh office for AFT. As you can see, I'm not so old, and I'm a lady. And it's been, I wouldn't say it's been a struggle, because it has not been easy to achieve this position. And what happened to me is that I had strong support from men, mainly our CEO from AFT, and he was engaged, still he's doing soon, but he is still engaged to have more than 50% women in leading positions in AFT in the world. And this even against bias of people who think the contrary. So my first position as a country director was in Africa, in a country in Africa. And the French ambassador at that time was not very in favor of me becoming the country director. And our CEO really resisted and he insisted, which happened finally. And after 1 year, this ambassador acknowledged that he was wrong, had a bad judgment. He was wrong to have this bad judgment for me, and he acknowledged that our CEO was right to insist. So why am I saying that? Not to say that, not to praise myself, but to say that we need, as women, we also need the support of men. That's why I'm really happy that men are here, and that I have two last messages to convey. First, women should really support each other, of course, and that's what we are all doing here. Believe in yourself. Because the speaker also said it, really believe in yourself. Do not let the judgment of other people hamper your faith in yourself. Stand your grounds. Find some allies. You are all allies here. And believe in solidarity, because this is what will save humanity. And for men, to men, you please continue to support women, because you have been empowered for so many centuries, I can say. Now this is your turn to hold the space for women to be empowered. And I'm sure if we achieve that, then there will be more balance and hopefully peace in this world. So this is what I wanted to share with you. Just inspiration because the floor is yours, and I want to hear more from you. Thank you very much. Thank you so much. তারপরে টেক কেয়ার সেন্টার, হ্যাঁ, এইগুলোকে যদি আমরা একটু অ্যাড্রেস করতে পারি, আই থিঙ্ক ওগুলো ভালো হতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমি রওশনারায় নারীপক্ষ থেকে আসছি। আমি একটু বলতে চাই, থ্যাংক ইউ আপা, রোকেয়া আপাকে অনেক ধন্যবাদ এই প্রজেক্ট সম্পর্কে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। তো আমি যেটা বুঝেছি যে কাজটা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে হবে, যে অনেকগুলো পলিসি যেটা আছে আমাদের এক্সিস্টিং যে পলিসি, এটা রিভিউ করা হবে এবং নারীদের সাথে যে তাদের জায়গাগুলো কোথায় আছে সেটা বের করা এবং সেইগুলো তারা কিভাবে কাজে লাগাতে চায়। আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। আর একটা জিনিস ইভাপা যেগুলো বললো তার সাথে লিঙ্ক করে আমি বলতে চাই যে আমরা তো অনেকদিন ধরে কাজ করেছি এবং নারীর যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার এইটা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছি এবং কিছু কিছু উদ্যোগ কিন্তু আমাদের সরকার গ্রহণ করেছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। কিন্তু এই যে আমাদের যে সমস্ত নারীরা আছে কিংবা যে কমিউনিটিতে যারা আছে তারা কিন্তু এই যে সরকার যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে খুব একটা দূরে আছে। সরকারের মতো কার্যক্রম চালাচ্ছে, আমাদের কমিউনিটি নারীরা অন্যভাবে আছে। এখন হ্যাঁ, আমি জানি যে তারা বিভিন্ন রকম কাজ করছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মেইন স্ট্রিমে না আসতে পারবে, মূল ব্যবসার সাথে তারা লিঙ্ক না হতে পারবে, তাদের যখন মানবাধিকার এবং তাদের
অধিকার যখন রক্ষা হবে তখন কিন্তু আসলে তাদের আমরা যে ক্ষমতা নিয়ে কথা বলি সেই জায়গায় যেতে পারবে না। তো আমি যেটা দেখেছি যে আপনারা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলেছেন। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটা আছে, যেটা আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধানমন্ত্রী আন্ডারে, তারা কিন্তু এই ব্যাপারে অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আমি দেখেছি কমিউনিটিতে এই ব্যাপারে কিন্তু কোনো কিছু জানি না। একই ভাবে যে আমাদের এখানে আমি জানি না আজকে আসছি কিনা, ইউ ডিপার্টমেন্ট এবং উমেন ওয়েলফেয়ার যে ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তারা কিন্তু প্রশিক্ষণ যেরকম দিচ্ছে এবং তারা কিন্তু টাকাও দিচ্ছে তাদের ব্যবসাটা শুরু করার জন্য, কিন্তু তারপরে জায়গাটা কিন্তু একটা থেকে যাচ্ছে। আর যেটা হচ্ছে যে এই যে সুযোগগুলো আছে এই সুযোগগুলো আমাদের যে নারীরা নেবে, এই নারীদের ওখানে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু কমিউনিটিতে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ স্টিল এখনো আছে। এখনো পরিবার মেনে নিতে চায় না, কমিউনিটি মেনে নিতে চায় না। কেন একটা নারী সন্ধ্যা পর্যন্ত একজনে থাকবে, কেন একটা নারী হোটেল বিজনেস শুরু করবে? কারণ ওই যে তথাকথিত যে নারীরা যে কাজগুলো করতো অন্য ধরনের কাজগুলো করলে তো তারা ইকোনমিক সেক্টরে আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে। সেখানেও কিন্তু আমাদের এই যে মাথার ভিতরে যেগুলো আছে সেটা প্রবলেমগুলো আছে। আমরা যদি এইগুলো নিয়ে আমাদের যে অপরচুনিটি যেগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে যে আপনারা যদি আরেকটু প্ল্যান করেন, আপনারা যখন এই প্রজেক্টটা লঞ্চ করেছেন সেইগুলো নিয়ে যে আমরা যদি ওই যতটুকু জায়গায় কাজ করছি তাদের যদি ওইখানে আমরা ইনভলভ করে দিতে পারি, তাহলে এখন তো কিছুটা আমরা এগিয়ে গেলাম। থ্যাংক ইউ। এইটুকু ছিল আমার দিক থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একটা কথা শুরু করি, আগে কিন্তু গ্রামে গ্রামে ধান বেঁধে মেয়েরা বসা উপার্জন করতো, এখন পরিচয়টা দিলে আমাদের একটু সুবিধা হবে। আমার নাম সবিনা সৈয়দ, আমি ব্র্যাক ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামে কাজ করছি। বাবা আমাদেরও অলমোস্ট সিমিলার প্রোগ্রাম আছে, এখন যোগদানকে আমরা এই করছি কি বলে আমরা ওনাদেরকে যারা মাইগ্রেন্ট রিটার্নিয়ান্স তাদেরকে উদ্যোক্তা হওয়ানোর একটা সাপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। অনেকে তো আমরা আসলে রিয়েল পিকচার্স তো আসলে ফিল্ডে গেলে বোঝা যায়। তো ওই যে যেরকম বাকি সবার সাথে আমিও একইভাবে রেজোনেট করবো যে ইট ইজ অলমোস্ট দ্য সেম পিকচার এভরিওয়্যার, যে মালিকানাটা অ্যাকচুয়ালি মহিলাদের থাকছে না। আমার কিছু স্পেসিফিক রেকমেন্ডেশন আপনারা যাদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে আপনাদের সাপোর্ট সিস্টেমে আনতে চাচ্ছেন তাদেরকে বেসিক বুক কিপিং এটা কিন্তু আসলে মহিলাদেরকে একটু হলেও এম্পাওয়ার করবে। ওনারা যদি হিসাবটা বুঝে বেসিক বুক কিপিং, আমরাও কিন্তু এখন আস্তে আস্তে এটাকে আমাদের এখানে ইনিশিয়েট করার চেষ্টা করছি ইন আওয়ার প্রোগ্রামস। লিটারেট হতে হবে। জি হ্যাঁ 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 সেটাই। আবার উদ্যোক্তা হওয়ার আপনার বেসিক বুক কিপিং এর অনেকগুলো কিন্তু এই আছে, মানে মেথড আছে। হ্যাঁ ওই মেথড আমরা সেইভাবেই আর কি আমাদেরকে যদি কোনো কনসালটেন্ট আপনারা এই করতে চান দ্যাট ইউ ক্যান অলসো ডু। আরেকটা হলো আমরা এই যে সেকেন্ড যেটা বললাম যে ট্রেড লাইসেন্স, ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য উইমেন্স নেম। মানে আপনার যদি মালিকানা থাকে এবং আপনি বেসিক ইউ নো দ্য অ্যামাউন্টস দেন ইউ আর হাফওয়ে দেয়ার। সো আমরা এই দুটো স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন। থ্যাংক ইউ। এটা দরকার ভীষণ। আমিও মনে করি ট্রেড লাইসেন্স লিটারেসি আপনার বেসিক একটু লিটারেট হতে হবে, অ্যাটলিস্ট ক্লাস 5 পর্যন্ত না পড়া থাকলে তবে প্রবলেমটা। যেমন গার্মেন্টসে এখন মাইনা যেহেতু বেড়েছে তারা অ্যাটলিস্ট ক্লাস 8 পর্যন্ত আমরা দিতাম, দিলেও এখন তারা দেয় না। আমরাও রিটার্নি traffic survivors this placement in the garment. 400+ survivors placement policy. Some of them had some education, that's why they are now having a salary of more than 30,000+. I'm so happy that from the floor to the machine to supervisory literacy ভীষণ দরকার। Basic my work and areas that the resource control is very important. And of course, the biggest problem is the national law. But even aside that, this thanks to Abba for mentioning the faster approach. Like even there, if there could be resources allocated, like common space for selling, because like
places like Thailand and many other countries, there are spaces allocated for small entrepreneurs who kind of like by turn they come and they have the opportunity to showcase their products. But and also services. But here, I have been, waiting for such space. Either it is there are showrooms, but those are like big showrooms uh, from different NGOs. But then we don't have any space for these kind of boutique services where people can actually come and show their services, like a baked cake or a jewelry they made. There should be opportunities, and also. In addition to this, I'm going to address one very common thing that needs to be addressed. That is, they need to be aware of the wash facilities, because if there is no access to wash facilities, it's very difficult for women to go and work at certain places, and particularly this relates to future kidney problems, because women cannot go and avail toilet facilities. So there has to be kind of like a very big approach in the country, so that people can actually, women should feel free to go to toilets. It's a human process, and people don't understand. And thank you everyone for all the points that you have mentioned. All were very important. Thank you. Ladli appa. সকলের কথা আমি শুনেছি, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, এবং আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি আমাদের CWD আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে, গোল্ড স্টার মেম্বার, গোল্ড স্টার মেম্বার, এটা বলা হয় স্বর্ণ তারকা। প্রোগ্রামটা আমরা চালাচ্ছি সোশ্যাল মার্কেটিং। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো যে গ্রাম এটা মানে গ্রাম আর পরে এখন আমি গ্রাম থেকে নিয়ে আসে করা আছে, অঙ্কটা করতে পারে যে কত টাকা কি বিদ্যালয়টা হিসাব বিকাশ করতে পারে। তো ওনাদেরকে ভালো করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি। উদ্দেশ্য ওনারা তো হেলথ প্রোডাক্ট বিক্রি করেন, এই হেলথ প্রোডাক্টগুলো বাড়িতে বাড়িতে যে এই মহিলারা বিক্রি করতে পারে, এবং এই জন্য তাদেরকে বিশেষ করে অঙ্কের উপরে বেশি করে শিখিয়েছেন যে মূল্য কত, তারপরে এটা বিক্রির দাম কত হবে, এবং এখান থেকে কতটুকু তাদের প্রফিট থাকবে। উদ্দেশ্য ছিল ওরা যেটা বিক্রি করবে এবং যে প্রফিটটা থাকবে সেটা ওদেরকে দেওয়া হবে, এটা হবে তাদের ইনকাম। কিন্তু ইনকাম করার আগে তাদেরকে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, যে প্রোডাক্টগুলো কিনবে সেই প্রোডাক্টগুলোর টাকা তাদের জোগাড়। মানে অর্গানাইজেশন ওদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে, টেকনিক্যাল ট্রেনিং, এবং টাকাটা ওদের নিজেদের অল্প করে শুরু করেছিল। এবং ওরা যখন ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হলো, ওদের এডুকেশন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেয়েছিল 7-8 পর্যন্ত পড়া, আর থেকে উপরে হলে কোনো অসুবিধা নেই। এই প্রোগ্রাম আমরা চালাচ্ছি অলরেডি 37 বছর ধরে এখন আমরা চালাচ্ছি, 37 ইয়ার্স। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি এইসব মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়েছে ভীষণভাবে, কারণ দিকে তারা নিজেরা ক্যাপিটাল জোগাড় করছে, তাদের এলাকায় বিক্রি করছে, এবং এলাকার লোকরা তাদেরকে খুবই সম্মান দিচ্ছে, কারণ দোকানে যে বিক্রি হচ্ছে এবং বাড়ি বসে সেই একই মাল একই দামে কিনতে পারছে। আর একটা হলো এলাকার মেয়ে, সুতরাং যে কোনো সময় যে কোনো প্রবলেম হলে ওনার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে যে আমার কি করা উচিত। এখানে কিন্তু ম্যাটারনাল চাইল্ড হেলথ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ সব ধরনের আছে। আর আরেকটা জিনিস হলো যে এইটা দেখার পরে আমাদের CWFD থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মহিলারা অনেক বেশি এমপাওয়ার্ড, কারণ তারা নিজেরা টাকা আয় করছে, বিনিয়োগ করছে প্রথমে, তারপরে সেখানে তার প্রফিটটা তার আয় হচ্ছে, সে তখন আরো বিনিয়োগ করছে।
এখন আমাদের এই মেয়েরা কাজ করছে 1023 জন, এবং এই মেয়েরা তাদের আমাদের এই গত মাসেই আমাদের বিক্রি হয়েছে 1 কোটি প্লাস। ওরাই করেছে ক্লাস 7-8 এবং গ্রামের বাড়িতে হেঁটে হেঁটে বিক্রি করে। এখানে ওদের সুপারভাইজার আছে, আর ওরা লেখাপড়া জানতে হবে, একটু জটিল বুঝার আর ক্যালকুলেটরটা সাথে নিয়ে দিতে হবে যে তারা যেন এটা করতে পারে ঠিক। এইটা যে এত বড় একটা মানে প্রজেক্ট বাংলাদেশে আছে এবং উইমেন এম্পাওয়ার, তারা এম্পাওয়ার কারণ তাদের ছেলে মেয়েদেরকে তারা দিয়েছে, কারণ হাজব্যান্ড হয়তো রিক্সা চালায়, নাহলে তরকারি বিক্রি করে বা অন্য কিছু করে, কিন্তু সে যেহেতু টাকাটা আয় করে এবং সে ডিসিশনও দিতে পারছে এবং শ্বশুরবাড়ির লোকরাও পছন্দ করছে, হাজব্যান্ডও পছন্দ করছে। তারা হাজব্যান্ডকে একটু টাকা দিয়ে রিক্সা কিনে নিয়ে আসলো বা কোনো জিনিস তার দরকার অন্য জায়গায় যাওয়া, হাজব্যান্ড তাকে সাহায্য করছে। এই ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডের কাছে তার কিন্তু সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। আমরা প্রতি বছর এই মহিলাদেরকে আমরা ডাকি, সিমসি ডাকে, এবং তাদেরকে আমরা একটা শাড়ি, একটা ব্যাগ, একটা টুপি, এই ধরনের একটা সার্টিফিকেট আমরা দিয়ে থাকি। এবং যারা 41টা উপজেলায় আমরা কাজ করছি, সুতরাং মহিলারা যে পারে না আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমাদেরকে ঠিক মতো ট্রেনিং এবং সুপারভিশন, মনিটরিং, এবং আমাদের দেখতে হবে যে সুপারভাইজাররা, ম্যানেজাররা যেন ডেডিকেটেড হয়, কারণ আমরা কিন্তু ক্যাশ টাকা নিয়ে কাজ করছি এবং সেই জায়গায় যে ভুল ত্রুটি হয়নি তা বলবো না, কিন্তু এতগুলো মহিলা যে এম্পাওয়ার্ড হয়েছে, তারা তাদের বাচ্চাদেরকে পড়িয়েছে, তারা কলেজে গেছে, বিয়ে দিয়েছে, ভালো চাকরি করছে, এবং তাদের কেউ কেউ আবার সরকারের ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে। তাদের অন্যভাবে অন্য দিক থেকেও তাদের প্রতি সবারই সম্মান আছে। সেই জন্য আমার মনে হয়, আমরা বলি কিন্তু করার সময় আমাদেরকে খুব ডেডিকেটেড ওয়েতে আমাদেরকে ছক করতে হবে যে আমরা কিভাবে কাজ করি। সেইরকম মনিটরিং যদি না করি, আমরা ডিপেন্ডেন্ট করবো না তাদের। তারা যদি কিছু টাকা দেয় তাহলে তাদের কাজ থাকে, আর আমরা যদি দিয়ে দিই তাহলে অতটা কিছু থাকে। এরা কিন্তু বিজনেস ওমেন, গোল্ড স্টার বিজনেস ওমেন বলা হয়। এবং এখানে আমাদের 1223 জন গোল্ড স্টার মেম্বার্স কাজ করছে 41টা। ধন্যবাদ। একটু শেয়ার করতে চাই আপনার সাথে, খুব ভালো লাগলো। যে ইনফরমেশন দিতে চাই, একটা ইনফরমেশন দিতে চাই। আমরা শুধু আমাদের দেশের কথা ভাবছি, আমি লাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে চাই। আমি ফিনল্যান্ডে দেখেছিলাম, তুর্কুতে। তুর্কুতে আমি দেখেছি যে মার্কেটে সকালবেলা ফিমেল যে ফার্মাররা আছে তাদের প্রোডাক্ট নিয়ে ডিরেক্টলি মার্কেটে 2 ঘন্টা বসতে পারে, এটা একটা নির্দিষ্ট সময়। এবং ওখানে দেখেছি যে ওদের প্রোডাক্ট গুলো আকর্ষণ বেশি এবং খুব তাদের একটা কিন্তু মার্কেট, ওই মুহূর্তে কিন্তু মর্নিং এর 2 ঘন্টা ফিমেলদের জন্য একটা মার্কেট থাকে ফার্মারদের জন্য, এবং সুন্দর সেল হয় এবং বেশ ভালো। আমি অন্য একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা একটা ভালো লাগবে আপনাদের, যে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে সার্ভিস প্রোভাইড করতে হলে আসলে হলিস্টিক হতে হবে। যে কারণে আমরা এখন সরকারি জায়গা থেকে আমরা কেস ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় নিয়ে এসেছি। আমরা যে পরিবারকে সার্ভিস দিচ্ছি তার নিজের নিড লেভেল, তার পরিবারের সক্ষমতা এবং সোসাইটির ইনফরমেশন দিতে অলরেডি অনলাইনে আমরা এখন সারা বাংলাদেশে যেমন 450 সোশ্যাল ওয়ার্কার রয়েছে, ওরা 600 জায়গায় ওখানে অনলাইনে বসে এই অ্যাসেসমেন্টটা করে এবং এই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে তারা কিন্তু ওয়ার্ক করে। এখানে আপ টু আমার ডিসি মহোদয় কিন্তু দেখতে পান, যদি দেখতে চান ইচ্ছা করলে যে কি অবস্থা ওখানে, কিভাবে কাজটা তারা করছে, যে কমিটমেন্টটা যেটা সেটা কোন লেভেলে আছে, ফলো আপটা দেখা হয়। আপনি যে ফলো আপের কথা বলবেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আসলে ওই অর্থনৈতিকভাবে কেনা বেচা করে লাভ হবে, কিন্তু তার গ্রস যে ডেভেলপমেন্ট বা এম্পাওয়ারমেন্ট, সেটা নিজেকে তাতে সেলফ স্টিম আপ করা, ওটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা বিষয়, এই মধ্যে আমরা সবাই কিন্তু খুব ইনক্লুডিং আমরা যারা এখানে আছে, আমাদের খুবই সাইকোলজিক্যাল নানা প্রবলেম যাচ্ছে। সো আমাদের এখন ওই দিকে ফোকাস করতে হবে প্রতিনিয়ত। আমরা হয়তো খুবই গুরুত্ব দিই না, আমাদের কিন্তু এখন মনসামাজিক নার্সিং এবং এই যে খাদ্য দরকার মনসামাজিক, আর শুধু ফুড নয়, মনসামাজিক খাদ্য মানে কথা বলা, কারো কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, আই মিন কাউন্সিলিং, প্রফেশনাল কাউন্সিলিং খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাট যাকে আমরা ইনভলভ করতে চাচ্ছি সে যদি
পাশাপাশি যদি তার নিজের মানে সেলফ স্টেট আপ না হয়, তাহলে ফাইনালি কিন্তু ফ্যামিলি কিন্তু হাজবেন্ডের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য ইনভেস্ট করবে। থ্যাংক ইউ। আমি একটু অ্যাড করতে চাই, সরি। আমাদের CWAT-তে we have also a counseling unit. যেখানে we have 17 psychosocial counselors who are giving counseling to adolescents and youth of different humanitarian programs that we are running currently. And we also have online and offline counseling, that's face-to-face counseling that we are operating from our head office. So, and there is a toll-free number for Rohingya community. If they want to communicate with us for counseling sessions, they can call on the number, and that's completely toll-free. Sure. আমি স্যার আপনাকে পুরো ডিটেইলসটা একটা দিয়ে দিই, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিই। একটু জোর করতে চাই, কথা বলতে চাই, এতক্ষণ যা কথা বললাম ছোট ছোট করে আমি 1 মিনিট বা 1.5 মিনিটে বলবো। আমি একদম মাঠের কথা বলবো। আপনারা প্রচুর এনভায়রনমেন্টের কথা বলছেন, আসলে আমরা কোথায় আছি, আমরা কি নিয়ে ভাবি। আপা প্রথমে বলছেন সিস্টারহুড নিয়ে, সিস্টারহুডই আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা। সিস্টারহুড কখনো এক হতেই পারে না, ব্রাদারহুডদের কোনো সমস্যা নেই, ওরা আটকা দেবে, সবকিছু করবে। আমার নাম শাহাদ শামিল, আমি কাজ করি একাত্তর টিভিতে। গার্মেন্টসের কথা বলেছেন, গার্মেন্টসে যে নারীটা ঢাকায় কাজ করে কিংবা কাজের বুয়াটা বাসায় কাজ করে, সে টাকা পাঠায় গ্রামে তার ছেলেটাকে পড়াশোনা করার জন্য, ছেলেটা মাদ্রাসায় পড়ে। পড়ে একটু বড় হওয়ার পর সে মাকে বলে মেয়েরা কাজ করতে পারবে না। এই নারী সারা জীবনের অর্জন দিল যেখানে, সে শিখলো নারী বেরোতে পারবে না ঘর থেকে, গোড়ায় কিন্তু গলত। আপনারা বলছিলেন যে যেই নারী ধরেন রংপুরে বা একদম উত্তরবঙ্গে খেজুরের সুতা দিয়ে টুপি বানায়, আফ্রিকায় পাঠায়, সে আমাকে বলছে যে ক্ষমতায়কে তার দেখার কোনো দরকার নাই, ওর শুধু একটু দরকার ওর এই জিনিসটা এক্সপোর্টে যেন কোনো ঝামেলা না হয়, কোথাও যেন সে বাধা না পায়। মানে এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গায় ওর আসলে চাওয়াটা খুব কম থাকে। কৃষির কথা বলেছেন, কৃষির 62% কাজ করে নারী। বীজ লাগানো, তলা তৈরি করা, গরু করা, মাড়াই করা, এভরিথিং। কিন্তু খাঁচিতে করে ফসলটা বেচতে দেয় পুরুষ, তাহলে কৃষককে পুরুষ। এই নারী আজকে 20 থেকে 25 বছর যুদ্ধ করেও কোনো কৃষি কার্ড পায়নি, তাহলে কৃষক হিসাবে তার স্বীকৃতি নেই, কারণ সে লোন পায় না, না জমির জন্য, না সারের জন্য, না সেচের জন্য, কিন্তু পুরো কাজটাই নারী করে। এখন নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট করতে হলো এই গোড়ার জায়গাগুলো যদি আমরা কাজ না করি, আমি এখানে বসে যত বলবো যে সে এম্পাওয়ার্ড হবে, সে বিজনেসম্যান হবে, সে উদ্যোক্তা হবে, উদ্যোক্তা সে সবসময় ছিল, কারণ বীজ সংরক্ষণ সেই করছে, কিন্তু বীজ বেচে যে টাকাটা পায় সেটা তার হাতে আর আসে না। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু অন্য জার্নালিস্টদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছি কিছু বলার জন্য। রিতা আপা প্লিজ। আপা আমাকে একটু সুযোগ দেওয়া যাবে 1 মিনিটে? আমি অনেকক্ষণ ধরেই চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছা, আমার বেশ কিছু কথা ছিল, কিন্তু তারপরে ছোট করে ফেলতে হচ্ছে আমাকে। প্রথমে একটু বলতে হয়, আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি কর্মজীবী নারী, তা আমরা বিলিভ করি যে সকল নারী কর্মজীবী নারী। যে নারী ঘরে কাজ করেন, মানে ঘরের দায়িত্ব পালন করেন, গৃহ ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিও একজন কর্মজীবী নারী। হয়তো সেটার আর্থিক মূল্যায়ন হয় না, কিন্তু আমরা বলি তাকে রেসপেক্ট করা হোক, আমাদের যে জিডিপি আছে সেখানে যেন তাকে এই অবদানটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই অর্থনৈতিক অবদানটা যেন যুক্ত করা হয়। এটা আমরা কিন্তু আমাদের 1991 সাল থেকে যে কর্মজীবী নারী পথ চলাটা, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত আমরা এটা প্রচারণা চালিয়ে আসছি। তখন আপনার প্রকল্পে আজকের এই জায়গাটা থেকে বলবো, শুধু শহরের নারী নয়, যে নারী গ্রামে কাজ করছে, যে নারী গ্রামে বসবাস করছে, তারও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন খুব জরুরি। এবং আমরা দেখছি যে অর্থনীতিতে প্রায় 92% নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন, কিন্তু তাদের কোনো ফর্মালাইজেশন হচ্ছে না, বরং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটা বেড়ে যাচ্ছে, যেখানে কোনো চাকরির সিকিউরিটি নেই, মজুরি বৈষম্য, কোন ধরনের তার সোশ্যাল প্রোটেকশন নেই। তো এই নারীদেরকে নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। আর যাদেরকে আমরা উদ্যোক্তা তৈরি করছি, এখন কিন্তু বিউটি পার্লারের প্রচুর উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, এমনকি অনলাইন প্ল্যাটফর্মও কিন্তু এখন প্রচুর নারীরা কাজ করছে। আসলে তাদের অবস্থাটা কি?
ডিসিশন মেকিং নিয়ে কথা হচ্ছে, তারা যে এই যে ব্যবসাটা করছে আদৌ কি সে তার স্বাধীনতা, তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে পারছে? পরিবারও কিন্তু নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাকে, আবার এই কাজটার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় কিন্তু তাকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হচ্ছে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা গবেষণা আসলে আমাদের করা দরকার, এবং এর প্রেক্ষিতে আমাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো, পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। এবং আমরা বিলিভ করি যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নটা নারীর জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটা যেন সাস্টেইনেবিলিটির জায়গা থেকে হয়। ধন্যবাদ। আমরা এখন প্রায় 12:10 আমার মনে হয় অ্যাকর্ডিং টু শিডিউল আমাদের এখন চিফ গেস্টের কিছু স্পিচ, তো আমরা চিফ গেস্ট পারছি না আসতে, সেই জন্য আমার ডিপার্টমেন্ট অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে আপনি এসেছেন, আপনি আপনি কিছু পছন্দ রাখবেন। আমার মনে হয় আমি অনেক ধন্যবাদ দিই সবাইকে, সবাই আসসালামু আলাইকুম। আপনারা ইতিমধ্যে আমার পরিচয় একবার পেয়েছেন। আমি আইভি আক্তার। আমি আইন কর্মকর্তা হিসেবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে আছি। বেসিক্যালি আমি একজন বিচারক, আমি যুগ্ম জেলা আদালতে আছি। আজকে এই প্রোগ্রামে যে অ্যাডভোকেটিং ফর চেঞ্জ ওমেন্স ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু কালেক্টিভ অ্যাকশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল ভিশনটাই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। আর এই ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মিশনটা হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। কারণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কোনো ক্ষমতায়নই সম্ভব না বলে আমরা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে আমি একটু আপনাদের ধারণা দিতে চাই, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর এই ক্ষমতায়নে বেশ কিছু কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট কার্যক্রম, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, অদম্য নারী পুরস্কার কর্মসূচি, দুস্থ মহিলা শিশু সাহায্য তহবিল, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, বিপ্লব প্রদর্শনী কেন্দ্র, অঙ্গনা। এখানে আমাদের আসলে আর এছাড়াও আরো অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে যেগুলো এই মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, তাদের কিছু ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে, তারা উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। আমি আমাদের যেসব কার্যক্রম রয়েছে সেখানে মেইনলি দু একটা বিষয় আপনাদের একটু জানাতে চাই। সেটা হলো আমাদের যে বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে অঙ্গনা, আপনারা যেটা বলছিলেন যে আমরা শুধু উদ্যোক্তা সৃষ্টি করলেই হবে না, তাদের প্রোডাক্ট গুলো তারা যেন মার্কেটিং করতে পারে, সেল করতে পারে, সেরকম একটা ব্যবস্থাপনা যদি তৈরি করে দিতে পারি তাহলে সেটা অনেকটাই কার্যকরী হবে। কারণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির পর তারা যখন তাদের প্রোডাক্ট গুলো সেল করতে পারছে না, বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না, এসব উদ্যোক্তা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের স্রোতের ধারায়। তো আমাদের এই অঙ্গনা যে বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে যেখানে উদ্যোক্তারা তাদের প্রোডাক্ট গুলো রাখতে পারেন এবং সেটা বিক্রির মাধ্যমে সেখান থেকে তাদের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী তাদেরকে মূল্য দেওয়া হয়, এবং এই অঙ্গনাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মহিলা হোস্টেল, যেটা আপনারা জানেন কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল। তো আমরা যে এই উমেন ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্টের কথা বলছি, সেখানে এই কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটা কিন্তু অনেক বেশি সেখানে সহায়তা করছে, কর্মজীবী মহিলারা সেখানে থাকতে পারছে এবং ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এর, এবং এর কার্যক্রম এবং আওতা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে ছাত্রীদেরও কিভাবে ইনক্লুড করা যায়, আপনাদের মানে মেইনলি মহিলাদেরকে কিভাবে ইনভলভ করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের বেশ কিছু ডে কেয়ার রয়েছে, 60টি ডে কেয়ার, 20টি ডে কেয়ার, এরকম বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম জেলায় আমাদের ডে কেয়ার সেন্টার গুলো আছে। খুব কিছু সংখ্যক জেলায় নেই, তবে এই পুরো বাংলাদেশে এবং উপজেলাগুলো পর্যায়ের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার গুলো আমরা ছড়িয়ে পড়ে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এর সাথে আমি আরেকটু অ্যাড করতে চাই,
মহিলাদের ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট যেমন জরুরি, তাদের অ্যাক্সেস টু জাস্টিস এনশিওর করা জরুরি। আমি বিচারক হিসেবে বলবো, বাংলাদেশে যথেষ্ট আইন রয়েছে মহিলা ও শিশুদের তাদের সহিংসতা রক্ষায় কিংবা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, তাদের জন্য অনেক আইন রয়েছে। আমাদের বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে, যেমন আপনার জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন, এটা একটা প্রকল্প রয়েছে। একটা প্রকল্প রয়েছে কুইক রেসপন্স টিম, যেখানে আপনার ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার রয়েছে। এই 17টি জেলায় এই কার্যক্রমটি অব্যাহত রয়েছে। সেখানে একটা ইউরোমেডিয়ান হসপিটালে একটা এমন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে একজন জেন্ডার ভায়োলেন্সের শিকার যখন একটা মহিলা হবেন, কোনো ভিকটিম হবেন, মহিলা বা শিশু, সে প্রথমে সেখানে চিকিৎসা পাবেন, তারপর তিনি আইনি সহায়তা পাবেন, তাকে কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে। কারণ একটা ভিকটিম যখন প্রথমে মানে কোনো একটা ভায়োলেন্সের শিকার হন, তিনি একটা ট্রমার মধ্যে থাকেন এবং তার শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকে তিনি খুব বিধ্বস্ত থাকেন। সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে তাকে কিভাবে পুনর্বাসন করা যায়, সেই জিনিসটা মাথায় রেখে আমাদের এই উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে। তো আমরা আসলে এছাড়া আমাদের মহিলাদের সহিংসতা রোধে এবং তাদের বিভিন্ন পারিবারিক মামলা এবং তাদের ভরণ পোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, এইসব কাউন্সিলিং প্রদানের জন্য আমাদের মহিলা সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে। 6টি জেলায় আমাদের মহিলা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে আমরা ভায়োলেন্সের শিকার মহিলাদের জন্য ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার করেছি। সেখানে তারা 6 মাস পর্যন্ত থাকতে পারেন এবং তাদের থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ বিনা খরচে সরকার তার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তারা সেখান থেকে আইনি সাপোর্ট পেতে পারেন। তো আমাদের মেইনলি আমার কাছে আমি যেটা মনে করি, একটা মহিলার ক্ষমতা বলতে তাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটা ক্ষেত্রেই তার ক্ষমতা জরুরি এবং তার নিজের সিদ্ধান্ত। আমি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবশ্যই মহিলাদের থাকতে হবে, কারণ মহিলারা না থাকলে সেই নীতিগুলো, সেই আইন বলুন যাই বলুন, সেটা অবশ্যই মহিলা কিংবা প্রান্তিক জনগণের জন্য উপকারী হবে না বা তাদের জন্য বন্ধুসুলভ হবে না। তো আমি যেটা বলছিলাম যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার ক্ষমতার প্রয়োজন, পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাটা প্রয়োজন। আর এই ক্ষেত্রে আমি বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে আসছি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপর। এটাই বলছিলাম যে আমাদের মহিলাদের অ্যাক্সেস টু জাস্টিস এনশিওর করতে হলে আমাদের দেশে অনেক আইন রয়েছে, কিন্তু আমরা জানি না। জানলেও একটা মহিলা ভয় পায় তার ভয়েসটা রেজ করতে গেলে। আমাদের দেশে অনেক আমি যখন বিচারক হিসেবে প্রিজাইড করেছি, দেখেছি একটা মামলা যখন করা হয়, যখন একটা মহিলা ভিকটিম হন, তার স্বামী তাকে মার মেরেছে, যৌতুকের দাবি করেছে, যখন সে মামলাটা করে তখন এই পুরুষরা ভিতরে একটা মেইল ইগো কাজ করে। আদারওয়াইজ নিমেলা যারা মেইন পার্টিসিপেন্ট আছেন তার মধ্যে একটা ইগো কাজ করে, আমাদের নামে তুমি মামলা করেছো, যাও তোমার সাথে আমি সংসার করবো না। মহিলাটা নিজের ফ্যামিলিতেও তিনি ভিকটিমের শিকার হন যে তোমার দায়িত্ব এখন কে নেবে। তো আমরা আসলে এইভাবে কাজ করছি। আমাদের ডিজে মহোদয়ের একটা কাজ মানে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছেন, উনি শেয়ার করেছেন যে আমরা এরকম ভায়োলেন্সের শিকার মহিলাদের তাদের যেমন সেবা প্রদান করছি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে, এই মহিলাদেরকে কিভাবে আমরা আবার প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে পারি, তাদেরকে একটা ঋণ দিয়ে তাদেরকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে কিভাবে মার্কেটিং করতে পারি, এই একটা সামগ্রিক একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ রয়েছে আমাদের। তো আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করব যে আপনাদের সাথেও মানে আপনারা যেহেতু কাজ করছেন এই ফিল্ডে, আমরা উভয় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের জন্য কাজ করে যাব। থ্যাংক ইউ সিটি প্রেসিডেন্ট, এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো। Thank you so much, Ms. Alvia sir, to share with us in the last meeting. I want to thank Ms. Mehta because she's the one, and Mr. Max, French government, for giving support to FAME. I am the president of Dhaka Women Chamber of Commerce and Industry, but on top of that, what is SWADA? SWADA is, I work as a country head for SWADA in Bangladesh chapter, South Asian Women's Entrepreneurs Forum. This is a forum which leads all the Asian women together and
with Bangladesh Complex, I'm so proud that all the women are here. We have heard so many good things and all bad things also. Bad things means the justice said that don't take it otherwise. She's right. When just last month there was a Women's Month. This one was in the month of March, where we have 8th of March is a Women's Day internationally. Do we need Women's Day internationally? No. Probably yes. There's a debate. I believe in gender equality, and what is Cynthia Mella was saying, that we have to be with our fraternity also. So I believe in male participation. Gender equality doesn't mean only feminism. Feminism has to be equality, inclusion, and not excluding anyone from the society. Somebody was talking about gender violence. This year's, on the International Women's Day, this year's theme was equality, action, and justice. So if there's no justice in Bangladesh, then there's no justice in the world. Meaning in this world also, where there is kind of lots of, one of our panelists was saying, he was talking about psychological impact people are going. Even somebody was talking about children. Rokayama was talking about her work. Professor Isha, I really respect her because she's the one who's doing so much of children's studies. So really, I admire her work. I admire everybody's work. And really admiration and thank you, AFP, for giving the opportunity. I also have worked in the SAARC Women's Forum, SAARC Women's Entrepreneur Council. Yesterday we had a Zoom meeting with Islamabad. I was going to take a flight to Islamabad. Somebody said, if you're going to Islamabad, you cannot go to India. And we are surrounded 4 places all over. Our border is all with India. Now, what do I choose? Okay, India, because all over we are with India. I don't make any choices. I do deliberation. I want that everybody is empowered in this country, because this is a country of 18 crore people. And if the women's statistics says that, gender-wise, it is like 50 or 51%. Even 51%. So we cannot left behind 51% people. Our Honorable Prime Minister, who is new now in this country, he is saying about women's, somebody was saying about ethnicity, or someone was saying about the good work which is being, who cannot take even action against violence of women. I think we are not very bad in that position, because all our আমার পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতি আক্রোশ আছে, কারণ সেইটি কিন্তু আমার মাথায় হয়তো আছে। ওগুলো দূর না করলে আমরা নারীর উন্নয়ন করতে পারবো না। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কথাগুলি যদি প্রলাপের মতো মনে হয় আমি দুঃখিত, কিন্তু আসলে আপনাদেরকে বলে আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে। ধন্যবাদ। ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোরে ঘরের চাবি। অনেকবার আমার কথা শুনতে হবে, তো এই বলে আমি সবাইকে আবার ওয়েলকাম করছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, আমাদের অনেক হিজড়া আছে, অনেক অশিক্ষিত, লেখাপড়া জান না, তারা বিভিন্ন গুরু অনেক নির্যাতনের শিকার হয়। তারপরে তারা বিভিন্ন বাজার ঘাটে টাকা তোলে, তারপরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা না যায়, এসব কাজ বন্ধ করে তাদের ভালো ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষার বৃদ্ধি করে বিভিন্ন চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করুক, এটাই আমি চাই। যেমন
জিনিসগুলো ক্ষমতা ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগনে পারে। সম্মুখে ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। আকাশের যত তারা যে রয় নিমেষে হারা, বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। এই টেন্ডেন্সি বেড়ে গেছে। শুধু একই সাথে আরেকটা বিষয় যে ঠিক আছে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে, কিন্তু যখন সে বাইরে যাবে সে দেখা যাচ্ছে রিক্সাওয়ালা ছেলেরও প্রেমে পড়ে। তো সেইটা থেকে বাঁচার জন্য এই বিয়ের টেন্ডেন্সিটা আগে গ্রো করতেছে আমাদের সমাজে। এটা আপনারা লক্ষ্য করছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা দেখছি বা নিজের পছন্দে এই অভিভাবকরা এই টেনশন থেকে তাদেরকে দূরে নিয়ে এসে। হ্যাঁ, লিভ টুগেদার আছে আমাদের, সেটা উচ্চবিত্ত সমাজের কথাও বলছি। তখন আগে সেই উদাহরণটা কিন্তু প্রথমেই দিয়ে দিছি, তার যা শিখাইতে হবে ছোটবেলা থেকে। কারণ বাচ্চা আপনি কিন্তু উপদেশ দিলে শিখবে না, বাচ্চাটা মাদেরকে 100% ফলো করে। এটা হলো শিশু বিশেষজ্ঞের মতামত। নেপোলিয়ন যেমন বলছিলেন, আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো। ওনার কথার সাথে আমি একটু এই কারণে দ্বিমত পোষণ করি, আমাকে একটা প্রকৃত শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো। উনি কিন্তু বাবার কথা বলেননি, কারণ সন্তান 100% মাকে ফলো করে, মা কি কাজ করে সেটা দেখে শেখে। অতএব উপদেশ দিয়ে লাভ নাই। তাকে হাতে কম্পিউটারে কিন্তু MS ওয়ার্ড এবং এক্সেল দিয়ে আসি। আমাদের চিন্তাধারাটা কিন্তু অনেক আধুনিক করা উচিত। অন্তত 200 বছর পরে না ভাবলে 100 বছর পরে কি হবে আমাদের ছেলে মেয়েদের সেটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। তো আগামীতে AI যুগ, AI যুগে কিন্তু সব কম্পিউটার নির্ভর হবে নিজেদের, আমাদের কিন্তু খুব বেশি লাগবে না। যে কারণে আমরা এখন যেটা করতে পারি আউটসোর্সিং এর বিশাল জগৎ। আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং যে পুলিশে যে ইস্যুটা বলেছিলেন আপা, যে ট্রাফিক পুলিশ যখন উইমেন ট্রাফিক পুলিশ নামানো হয়েছিল তখন এই ইস্যুসগুলোর জন্য, যেমন স্যানিটারি অ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করা, ওয়াশরুম উইমেন ফ্রেন্ডলি করা। তো আমি বলবো যে আমাদের এখানে অ্যাডভোকেসির একটা জায়গা, কারণ গভর্নমেন্ট যদি উইমেনদের জন্য আলাদা কোনো স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান না থাকে যে আমি একটা উইমেনকে এইখানে নিচ্ছি, এই জায়গাটা আসলে উইমেন ফ্রেন্ডলি কি না, এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানগুলো নিয়ে আমাদের তারপর নামতে হবে। আমি একজন উইমেনের যদি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ইনশিওর না করতে পারি তাহলে সেই জায়গায় আমি উইমেনকে নিব না। আর একটা কথা বলতে চাই যে যেহেতু আমরা কোস্টাল পিপল, আমি নিজেও কোস্টালে কাজ করছি, সো অ্যান্ড ইট অলসো দ্য সাউথার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ। সো
বাংলাদেশ সরকার যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো তৈরি করেছে, স্পেশালি রামপাল, মোংলা, তারপর হচ্ছে দাকব, একটা আশ্রয় কেন্দ্র উইমেন ফ্রেন্ডলি নয়। সো এখানেও একটু কাজ করার জায়গা, যে এই ধরনের জায়গায় আসলে হেলথ অ্যাক্সেস নাই আলাদা করে উইমেনদের জন্য, ওইখানে আরো বেশি উইমেন হ্যারাসমেন্ট হয়। আরেকটা বিষয় যেটা বলবো যে আপার সঙ্গে অ্যাড করে, যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট উইমেনদের জন্য যে সকল রুলস রেখেছেন, যদিও সেখানে অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা পলিসিজ আছে, সেখানে অনেক রকম ডিসক্রিমিনেশন আছে, তারপরও বলবো যে যেটুকু আছে যে অ্যাক্সেস টু ওয়াটার বডিজ, ল্যান্ড অ্যান্ড আদার রিসোর্সেস, সো এইটা আমাদের ইনশিওর করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। যেহেতু করছে না, যেহেতু নতুন সরকার, সুতরাং আরেকটা সলিউশন হচ্ছে আমাদের মতো গভর্নমেন্ট অথবা নন কম্পিটেন্ট এমপ্লয়ি যারা আছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আসলে নেগোসিয়েশনের জায়গায় যেতে হবে, অ্যাডভোকেসির জায়গায় যেতে হবে, লবিং এর জায়গায় যেতে হবে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। তো এই অ্যাক্সেস গুলা যখন আমরা ইনশিওর করতে পারবো, তখন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা আমরা যে ইকোনমিকে যে পার্টিসিপেশনের কথা বলছি, এটা আসলে নিশ্চিত করা যেতে পারে বলে মনে করি। থ্যাংক ইউ। বাংলাদেশ যে বাস সমিতি সেটা তৈরি করেনি, সেখানে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে একটা কমপ্লেন বক্স থাকলেও একটা বাসে কেন একটা কমপ্লেন বক্স বা এইরকম কোনো মেকানিজম নাই। এক্স্যাক্টলি, বাসের তো নাই। আরেকটা ইনফরমেশন দিই, আমি শুনেছি বাস আর মোস্টলি ওন বাই পুলিশ অফিসার্স, যার জন্য বাস অনিয়ম করলে পুলিশের কাছে নিতে হবে, পুলিশ এবং ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, আমি শুনেছি আমার ড্রাইভার বলে বাস না দিলে কি হবে, সব পুলিশের বেশি বাস। আবার উনি বললে শোনা যায় ভালো, আপনি মাইকে বললে শুনতে পাই, আমরা বলে শেষ করব। আমাদের একটা পয়েন্ট বাকি ছিল, আমাদের কর্ম পরিবেশ। আমাদের অফিস আদালতে হাই অফিসিয়াল থেকে নিচের দিকে একটা সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন শব্দ আছে। এটা সামাজিক এবং শারীরিক এবং মানসিকভাবে মহিলারা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়, কিন্তু সেটা অনেক ট্যাক্টফুলি আমরা হ্যান্ডেল করি। এটা কিন্তু সাধারণত সমাজে প্রচলিত না, কিন্তু এই সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন কর্ম পরিবেশের ক্ষেত্রে এইদিকে নজর দেওয়া উচিত। আমি যদি কমপ্লেন করি, আমি যদি সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে কমপ্লেন করি ডিআইজি সাহেবের নামে, কোথায় কমপ্লেন করব? থানায়। আমার চাকরি তো থাকবে না। আরে শোনেন, স্বামীর নামে কমপ্লেন করতে ডোমেস্টিক ল করছে, পুলিশ বলে ম্যাডাম একটা কেস আসে না। আমি আমার স্বামীর নামে কমপ্লেন করব, স্বামী আমাকে ঘরে উঠাবে না। সেরকম আমি ডিআইজির নামে কমপ্লেন করব, আমার তো চাকরি থাকবে না। These are problems. These are very acute problems. Okay. গৃহস্থলীর সকল কাজ শুধুমাত্র নারীদের জন্যই মনে করে। বাল্যবিবাহ একটি অন্যতম বাধা এবং নারীদের শিক্ষা গ্রহণের স্বল্পতা। সেফ ওয়ার্ক প্লেসের বাধা রয়েছে নারীদের জন্য। সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে। স্বল্প শিক্ষার হার, প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে নারী এবং জেন্ডার ডাইভার্স কমিউনিটির জন্য। সলিউশন বলবে অর্পা। এগুলো প্রবলেম, ওইটা বলুন। আমার পরিচয় তো ইশতিয়াক দিয়েছে। তো অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, নারী শিক্ষার হার বাড়ানো কর্মসূচি। গৃহস্থলীর কাজ ভাগ করে নেওয়া, নারী বান্ধব কম পরিবেশ তৈরি করা, ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, সকলকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা, শিক্ষার হার বাড়ানো এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণ ক্যাম্পেইন করা। নারী পুরুষের পাশাপাশি যে আমাদের বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, অন্য কথা না বলি, হিজড়া জনগোষ্ঠী, যে তৃতীয় লিঙ্গ যারা আছে, তারা আমরা যেমন দেখা যাচ্ছে কি চোখে দেখি কিন্তু মেনে নিতে কষ্ট হয়। কেমন? যেমন একটা প্রকৃতির উদাহরণস্বরূপ আমি বলি, যেমন আমরা পেঁপে গাছ দেখতেছি, কিছু কিছু পেঁপে গাছে পেঁপে হচ্ছে, আর কিছু কিছু পেঁপে গাছে শুধু ফুল আসতেছে, ঝরে যাচ্ছে, পেঁপে হচ্ছে। ওটার মধ্যে যে বৈচিত্র্য, ওই বৈচিত্র্যটা দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগতেছে।
আমরা এক মায়ের পেটে 5টা ভাই বোন, 5 জন, 5 রকম, 5 জনের গায়ের কালার 5 রকম, 5 জন 5 রকমের, কেউ শিক্ষিত কেউ অশিক্ষিত, কারো ভালো ব্যবহার কারো কর্কশ ব্যবহার, এরকম। এটাও একটা বৈচিত্র্যতা। কিন্তু সমাজের মধ্যে নারী পুরুষের পাশাপাশি ডাইভার্স কমিউনিটি এবং হিজড়া জনগোষ্ঠী, এদের যে বৈচিত্র্যতা, এই বৈচিত্র্যতা দেখতে খুবই কষ্ট হয়। এটা মেনে দেখতে ভালো লাগে, উপহাস করতে ভালো লাগে, হ্যাঁ হাসাহাসি করতে ভালো লাগে, কিন্তু মেনে নিতে বড্ড কষ্ট। হ্যাঁ, তো আমি বলতে চাই কি যে আমি বলতে চাই যে এই যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, পিছিয়ে পড়া না, পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তো পিছিয়ে না রেখে আমি নারী পুরুষের বাইরে যে কোনো কিছু বলতে চাই না, আমাদের জন্য আলাদা কিছু করুক, সেটাও আমি চাই না। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই একটা নারী পুরুষ আমাদেরই অংশ এবং আমরা তাদেরই অংশ। হ্যাঁ, তো তারা আমাদের পাশে নিয়ে, আমাদের একসাথে নিয়ে ভালোভাবে চলাফেরা করার একটা মনোভাব তৈরি করুক এবং আমরাও যেন সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারি। যেমন দেখা যাচ্ছে কি আমরা অনেক পারবো না, কিন্তু একজনকে পারবো, একজনকে 5 জন মিলে যদি সহযোগিতা করা হয় সে ভালো কিছু করতে পারবে। আমরা একটা মডেল তৈরি, তাহলে আচ্ছা আমি একটা করলে তো ওই যে যেমন বললো না মাহমুদা আপা, যে একটা শিক্ষিত জাতি দিতে পারলে, তো একটা শিক্ষিত মা দিতে পারলে আমরা একটা শিক্ষিত জাতি দিব। তো আমাদের জন্য একরকম একজন করে যদি প্রত্যেকটা জেলায় করা হয়, ভালো মডেল তৈরি করা হয় 5 জন মিলে, তো দেখা যাবে যে সামনে